40 нафар иштирокчии фаъол соҳиби 5000 ва 10 нафар соҳиби 2000 сомонӣ гардиданд. маросими тақдими мукофотҳо имрӯз дар Китобхонаи миллии Тоҷикистон бо иштироки муовини сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон Матлубахон Сатториён сурат гирифт. дар маросими мазкур инчунин як гурӯҳ кормандони вазорати маориф ва илм, Китобхонаи миллии Тоҷикистон, масъулини вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳои Суғду Хатлон, ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ва шаҳри Душанбе барои саҳми арзанда дар баргузории озмуни мазкур бо ифтихорномаю сипосномаҳои вазорати маориф ва илм сарфароз гардонида шуданд. тафсилот дар ин хусус. рақобати шадиди даври чорум барои дарёфти мақомҳои ифтихории озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китоб аст анҷом ёфт ва аллакай пешсафҳои сабқати мазкур ҳам маълум гаштанд. тибқи талаботи озмуни имсола падару модароне ки фарзандони онҳо дар озмун зинаҳои ифтихориро соҳиб гаштанд бо мукофот қадрдонӣ гардиданд. муовини сарвазири кишвар Матлубахон Сатториён зимни тақдими тӯҳфаҳо зикр карданд ки имсол соли сеюм аст ки зери сарпарастии бевоситаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китоб аст баргузор мегардад ва он ба 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бахшида шуда муҳимтар аз ҳама тавонист ки чеҳраҳои навро муаррифӣ созад. тавре иттилоъ дода шуд имсол дар озмун зиёда аз 300 000 нафар аз саросари ҷумҳурӣ ба сабқати мазкур омаданду дар даврҳои гуногуни он иштирок доштанд. маҳорату малакаи худро нишон дода барои камёб шудан дар он китобҳои наву зиёдро низ мутолиа кардаву донишашонро боз ҳам мукаммал намуданд. яъне фуруғи субҳи донои китоб аст талқингари асосии китобдорию китобхонӣ дарёфти истеъдодҳои нотакрору донишманд рисолати худро ҳамаҷониба ба ҷо оварда истодааст. дар номинаи ашъори бачагона Ширина ва Сафия яъне фарзанди ман сазовори ҷои аввал гашт. Сафия тӯли 3 сол мешавад ки дар озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноӣ фаъолона иштирок менамояд. соли гузашта дар ин озмун сазовори ҷои ифтихорӣ гашт ва имсол ки адабиётҳои худро хеле ҳам зиёд кард, бештар мутолиа намуд ва тавонист дар имсола озмун сазовори ҷои аввал гардад. меболаму мефахрам ки ба туфайли меҳнати шабонарӯзии фарзона фарзандам ман соҳиби ифтихорнома ва нишонаи сарисинагии маърифатпарвар гардидам. нависандаи бузурги Русостровский мегӯяд зиндагӣ ба инсон як бор муяссар мегардад ва онро бояд тавре гузаронд ки барои рӯзҳои барабаста кас дар азоби порҳалам намонад. ба ин маънӣ лоиқи бузургвор мегӯяд алояи соҳибони вақти хеш дарёбед. шумо ҳоло ҷавону комрону шодмону зиндаи дохил. ба ин хотир ман ҳама иштирокчиёни даври ҷумҳуриявиро ки ба қадри вақт расиданд самимона муборакбод намуда барои ҳоно фатҳи қуллаҳои нав ба навро таманно менамоям. ҳамин тавр зимни қадрдонии иштирокчиён як қатор кормандони вазорати маориф ва илм, Китобхонаи миллии Тоҷикистон, масъулини вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳои Суғду Хатлон, ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ва шаҳри Душанбе барои саҳми арзанда дар баргузории озмуни мазкур бо ифтихорномаю сипосномаҳои вазорати маориф ва илм ва Китобхонаи миллии Тоҷикистон инчунин 21 нафар волидони ғолибон бо нишони маърифатпарвар қадрдонӣ шуданд. ба дастури асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 40 нафар иштирокчии фаъоли озмун ки ҷойҳои ифтихориро сазовор шудаанд ифтихорнома ва тӯҳфаи молӣ бо маблағи 5000 сомонӣ супорида шуд. инчунин бо дастури ҳукумати мамлакат ба 10 нафар иштирокчии озмун пиронсолониятимон сарбозон ва камбизоатону шахсони дорои имконияташон маҳдуд маблағи 2000 сомонӣ тақдим гардид. бегоҳии имрӯз дар театри давлатии академияи опера ва балети ба номи Садриддин Айнӣ маросими тантанавии ҷамъбасти озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китоб аст баргузор шуд. бояд гуфт ки озмуни имсола низ чеҳраҳои нави суханвару соҳиб истеъдод донишманду китобхонро муаррифӣ намуд. ҳамкорони мо дар ҳамин хусус иттилои бештар доранд. эҳсосоту миннатдориашро ҳар иштирокчии фуруғи субҳи донои китоб аст мехост назди дастгоҳи наворбардории телевизиону таҷҳизоти сабти овози радиоҳои мамлакат баён намояд. қадрдонӣ ҳамагии ғолибони даври ниҳоии ин сабқатро роҳбаланд сохтааст ва азму иродаашон ҳам барои идомаи китобдор будану китоб хондан бештару аз ҳар вақта дида қавитар аст. ман аввал сипоси худро ба карпарасти озмун муҳтарам пешвои миллат мерасонам, зеро ки бо
تشکیل نمودن این آزمون و سرپرستی ایشان مردم ما و کتاب و کتابخوانی رو آوردند. عنعنه کتابخوانی زنده شد. رویدادی در انتظار برای اهل علم و فرهنگ در سال جاری مراسم قدردانی اشتراکچیان ازمون جمهوریوی فروغ صبح دانای کتاب است اینک برگزار گشت و این مراسم از سراسر تاجیکستان آنهایی را که ایجادکارند زیاد کتاب میخوانند و از همه بیشتر شعر و ترانه و قصه ازبر کردند به هم آورد. از کودک 8 ساله تا پیر 60-65 ساله با لیاقت نادرش در روی صحنه ازمون اشتراک داشت و از این میان ارزنده ها تا مراسم جایزه سپاری برای گرفتن مکافات راه یافتند. معاون سروزیر جمهوری تاجیکستان مطلوب خان ستاریان اشتراکچیان مراسم جایزه سپاری را خیر و مقدم گفته و از توجه بیشتری اهالی جهت اشتراک در این تدبیر حرف زدند. مراسم جایزه سپاری از روی نامیناسیون ایجاد نظم و نثر آغاز یافت و موافق نظامنامه جای یکم 1 نفر و با جای 2 و 3 2 نفری سزاوار گشتند. در نامیناسی ایجاد نظم و نثر شرکت ورزیدم و مقام جای اول را در بخش نظم کسب کردم. واقعا این آرزوی چند وقته من بود که میخواستم در این آزمون در میدان این آزمون خودم را ببینم و امروز موفق هم شدم و افتخار میکنم که با تشبث پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان چنین آزمون ها برگزار میگردند برای ما جوانان و ایجادکاران و این تشبث خیلی سازنده است. در مجموع آزمون مذکور از روی 5 نامیناسیون برگزار گردید. با فرق از سالهای قبلی نامینه ها با 4 گروه خوانندگان مؤسسات تحصیلات میانه عمومی و ابتدایی کسبی، دانشجویان مؤسسات تحصیلات میانه و عالی کسبی، اسپیرانت و دکترانتان و خادمان علمی و ادبی مؤسسه های علمی و ایجادی و آموزگاران همه زمینه‌های تحصیلات، کارمندان فرهنگ و صنعت، کلانسالان و نمایندگان کسب و کار گوناگون جدا گردیده بود. این تحولات باعث به آن شد که امسال هم شماره غالبان افزایش یابد و هم موافق هر سن و سال سای 22 دریافت کردند. در آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است. از روی نامینه یکم یعنی ادبیات کودکان و نورسان آثار شفاهی شرکت ورزیده سزاوار جای اول گشتم. من خیلی هم خوشحالم که در این آزمون به چنین دستاورد نائل گشتم و منتداری خود را از صمیم قلب به اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان میرسانم. این چنین برای آموزگارانی که تا این دور مرا تیار کرده آوردند از جمله معلمه عزیزم شیرین و صدف ماه میرسانم. و من در این آزمون با اشعار زیاد شرکت ورزیده خوشبخت از آن هستم که در مابین 217 نفر با گرفتن 50 بال سزاوار جای اول گشتم. امسال اینچنین در برابر غالبان آموزگاران آنها هم با دستور بواسطه سرور دولت محترم امام علی رحمان با مبلغ 10,000 سامانی سرفراز گردانیده شدند. این قدردانی بر روبلندی علی معارف و آنهایی که در راه رشد علم سعی نمایند باعث گردید. در مجموع این سال از حساب مبلغ‌های فوند ذخیروی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان 2,835,000 سامانی مبلغ برای برگزاری این تدبیر مهم روانه گردیده بود که از این حساب امروز گیرندگان جایهای یکم، دوم و سوم با مبلغ دیپلم و نشان آزمون سرفراز گردانیده شدند. به همین شکل امسال هم فروغ با دریافت کتابداران و کتابخوان‌ها سای 22 نفران ایجادکار که مهارت ناتکرار دارند جمع بست گردید. امروز در آثارخانه ملی تاجیکستان بخشیده به جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان و سالهای رشد دهات، سیاحی و هنرهای مردمی تحت عنوان کندل نمونه والای صنعت عنعنوی نیاگان نمایش افتتاح گردید که تا 25 ینوری سال 2022 ادامه می‌یابد. جزئیات بیشتر در گزارش خبرنگارانمان. آثارخانه ملی تاجیکستان یکی از مخزن‌های مهم آثار گرانبهای صنعت به شمار رفته نمونه‌های گوناگون آن را در خود حفظ می‌کند که میان آنها کندل نیز جایگاه خود را دارد. در مراسم افتتاحی نمایش که کندل نمونه والای صنعت عنعنوی نیاگان نام گرفته است، دیرکتور آثارخانه ملی اهل‌دین عبادالله‌زاده ذکر نمود که هنر کندل که تاریخ قدیمی دارد دوباره میان مردم ما شناخته می‌شود. کندل به طور دیگر نقش و نگاری واضح نیز نامیده شده نمونه صنعت عنعنوی آسیای مرکزی است که تنها در تاجیکستان باقی مانده رواج می‌یابد. هدف از برگزار نمودن نمایش امروزه این هم در سطح شایسته معرفی نمودن یک از هنرهای نیاگان، هنری کندل به حساب می رود که در فوند آثارخانه ملی تاجیکستان تا به امروز حدود 100 عدد آن جمع‌آوری، حفظ و در سطح شایسته معرفی کرده می شود. نمونه از این هنر را در چایخانه‌های راحت
چویخانه خرمشهر ناحیه دنقره و همچنین در یکی از کاخهای پرحشمت از جمله کاخ نوروز به طور وسیع این رو ما مشاهده میکنیم. موافق تخمین علمان زمان پیدایش این صنعت نادر به عصر 15 راست می آید. مخصوصیت کندل معاصر تاجیک در آن است که از آخر سده 20 سر کرده رسومان تاجیک نقاشی های در زیبایی تسخیر کننده را با نقش و نگاری طبیعی می آفرند. گفتن لازم است که خارجیان وقتی که به تاجیکستان می بیایند به واسطه به آثارخانه ملی تاجیکستان وقتی که تشریف می آورند خصوصیت های ملی، صنعت های ملی و فرهنگ ملی یعنی ملت تاجیک آنها را به خود جلب می نماید که از تماشای همین هنرها آنها علاقه درک می نمایند که تاجیکان با کدام هنر، با کدام تاریخ و با کدام فرهنگ خود شناخته شدند و معرفی گردیدند و مخصوصا همین نمودی صنعت که خصوصیت خیلی قدیمه عنعنوی ملت تاجیک را انعکاس می کند این کندل می باشد. در نمایش اسپاند آثارخانه ملی تاجیکستان زیاده از 50 عدد نمونه های گوناگون کندل به معرض دید برآورده شده است که بیانگری واضح نمونه والای این صنعت عنعنوی نیوگان می باشد. اثرهای آفریده رسامان تاجیک با نامهای لوحه نقاشی، گلها، تحفه دل، ایدانه، نفیسه، ستاره، رقص کبوتر، گلدسته، آرزوی آفتاب، خرسندی غلبه، بهار، افسانه حیات، باغ و بستان، غنچه، تاجیکستان من و فیروزه از زمره آنها می باشند. نمایش کندل نمونه والای صنعت عنعنوی نیوگان در آثارخانه ملی تا 25 ینوری سال 2022 ادامه می یابد. در ناحیه دنقره ولایت ختلان ярмарка فروش انگشت دایر گردید. تدبیر مذکور در اساس دستور سپارش‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با تشبث وزارت صنعت و تکنولوژی‌های نوی جمهوری تاجیکستان عملی کرده شد. این چاره‌بینی جهت اجرای قرار حکومت جمهوری تاجیکستان عاید به تامین طلبات اهالی کشور با انگشت در دوره زمستان سال‌های 2021-2022 اینچنین بابت به اعتدال آوردن نرخ فروش انگشت راه‌اندازی کرده شد. рӯзи дуюм аст ки дар шаҳрҳои бухтар, кулоб ва ноҳияи данғара ярмарка фурӯши ангишт идома дорад. ин иқдом тибқи иҷрои дастуру супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ва қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон оид ба таъмини талаботи аҳолии кишвар бо ангишт дар давраи зимистони солҳои 2021-2022 инчунин ҷиҳати ба танзим даровардани нархи ин намуди маводи сӯхт дар бозорҳо аз ҷониби вазорати саноат ва технологияи нави ҷумҳурии тоҷикистон роҳандозӣ гардид. дар ин ярмарка фурӯш ки зиёда аз 1000 тонна ангиштро ташкил медод, ҳаҷми 300 тонна ангишти хушсифати ватанӣ тариқи 12 нақлиёти боркаш пешкаши сокинони ноҳияи данғара гардид. нархиш аз ҳезумда ин арзонтар ҳисоб мешавад ки барои халқ ин як дастгирӣ аст. дар ярмарка фурӯши ангишт 6 корхонаи ангиштбарор аз қабили шахтаи фони яғноб, кони ангишти зиддӣ, ҷамъияти саҳмии кушодаи ангишт, ҷамъияти саҳмии кушодаи ангишти камароб, ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди вена, ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди талку ресурс ва ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди комбинати металлургии тоҷик се навъи ангиштро бо нархи якчанд маротиба арзон аз бозор дастраси харидорон намуданд. вазорати саноат ва технологияи нав ва корхонаи воҳиди давлатии ангишти тоҷик тасмим гирифтанд ки барои ба танзим даровардани нархи ангишт дар шаҳру ноҳияҳои мамлакат ярмаркаи фурӯши ангиштро ба роҳ монанд. мардум аз ин иқдом хурсанд буда ангиштро бо нархи арзон харидорӣ намуданд. тибқи маълумоти масъулин ин ярмарка фурӯши ангишт ки дар марҳилаи аввал аз шаҳру навоҳии вилояти хатлон оғоз гардид, дар назар аст ки иқдоми мазкур дар дигар шаҳру навоҳии мамлакат марҳила ба марҳила роҳандозӣ гардад. салоҳиддин неъматов, мамуҷони зиёиддин барои барномаи иттилоотии навид аз ноҳияи данғара. таҷрибаи солҳои пешин гувоҳи он аст ки гулкунии ниҳолҳои бодому зардолу аввали моҳи март шурӯъ мешавад, аммо солҳои охир бо паст фаромадани ҳарорати ҳаво ин навъи дарахтон барвақттар ба мухчабандӣ оғоз мекунанд. аз ин рӯ мутахассисон ба деҳқонон тавсия медиҳанд ки барои дертар бедор шудани ниҳолҳо бояд яхобмониро ба роҳ монанд. ҳамкорони мо тадбирҳои яхобмониро дар ноҳияи қубодиёни вилояти хатлон пайгирӣ карданд.
دهقانان زحمتخرین ناحیه قبادیان در برابر استحصال سبزیجات بروقتی و دیگر محصولات کشاورزی همچنین در سمت بنیاد باغ و نهالپروری نیز تجربه بایی دارند. امروزها برزگران و خواجگیداران در باغ و زمین‌های کشت کارهای یخابمانی را وسعت می‌بخشند. به اندیشه کشاورزان یخابمانی و آبمانی ذخیروی از جمله تدبیرهای مهم اگروتکنیکی در فصل زمستان به حساب رفته، آنها می‌توانند با این را به ذخیره‌کنی نمی، نیز کردن حشرات و ضرررسان‌ها، بلند برداشتن حاصلخیزی زمین، به دست آوردن محصولات باصفت و میوه‌های لذیذ و شهدبار زمینه گذارند. در ناحیه زیاد از 2500 گکتار درخت‌های بسیار سال موجود بوده، از آن جمله درخت‌های میوه دهنده 10,000 زیاد میباشد. بنابر سببی که گرم آمدن فصل زمستان، اول فصل زمستان من خیلی که دیده ایستین درخت این بادام الکی بیدار شده ایستاده، مخچب را آورده. اگر همین خیلی گرمی دوام دهد چند وقت پس این گل کردنش ممکن است. بنابراین دهقانان و باغ پروران ضرور است که با زودی در زمین‌های باغ آب پالیز گرفتن در کار، ریشه درخت کرخ شوه، گلکنی بیدار شوی درخت دیر بکشد. این حال ما اینا 70 گکتار باغ میوه دهنده داریم. برای پیشگیری بر وقت بیدار شدن درخت یخاب کارهای یخابمانی دوام دارد. در واژگی ما تقریبا 50-60% باغ را یخاب ماندیم. اگر آب باشد همین یخاب ماندن در کار این فایده داره، زیان نداره. یخابمانی زمین در کارخانه واحد دولتی خواجگی نهالپروری ناحیه نیز که 70 گکتار زمین در اختیار دارد و سمت اساسی فعالیتش نهالپروری می باشد با مرام ادامه دارد. مورد تذکر است که هر سال رهبر خواجگی دهقانی بختیار اسلاموف در قیده‌های زمین خواجگی با دهقانان و سمداران با کشت میوه‌های دانکدار و پرورش نهالان با صفت مشغول گردیده از روی این شغل درآمدی صافی مالیوی به دست می‌آورند. 2 گکتار زمین با باغ کرده 19 سال بعد حاضر همون 3 سالش دیگه باغ. همین سیر پیاز هم کردگیم، سبزی هم کردگیم، کارتوشکا هم کردگیم. همین یک وجب زمین خال کردگی نیستیم ده. با گفته رهبر کارخانه واحد دولتی خواجگی نهالپروری مذکور، بیشتر نهال‌های پرورده آنها اثر زمین به فروش برآورده می‌شوند. این حال خواجگی ده قریب 10,000 بیخ آرایش پرورش کردگیم. از فروش تیاره 10,000 بیخ. میوه دهنده داریم. قریب 90,000 تیاره. سای افکن داریم. قریب 40,000 بیخ تیاره. قراغاچ، توت، سینجید، همطور نمودن نیالا داریم. بستندر جوابگوی نیالای ما. با ادعای متخصصان ساحه از همین گونه خواجگی‌های نهالپرور زمینه با اعتماد برای بنیاد باغ و تاکزارهای میوه‌هایشان خوش‌صفت و صادراتی می‌باشند و در این شب و روز دهقانان را می‌باید در برابر پرورش نونهالان اینجوری کارهای اگروتکنیکی و یخابمانی را خوب به راه ماندند تا اینکه در فصل سرما ریشه درختان ضرر نبیند و هم از بر وقت مخچه بستن پیشگیری کرده شود. تجربه بسیار ساله کشاورزان نشان می‌دهد که یخابمانی وسیله مهمی تأمین نمناکی زمین‌های کشت به حساب می‌رود. اینچنین توسط این عمل می‌توان از افزایش حشرات زیان‌آور جلوگیری کرد. در ناحیه تاجیک‌آباد نیز خواجگیداران این اصول را با نظرداشت خشکسالی و کمباریشی سال‌های آخر روی دست گرفتند. شرح خبرنگاران ما در همین موضوع آماده شده است. با نامساعد آمدن فصل زمستان و کمبارش شدن هوا در ناحیه تاجیک‌آباد تمام خواجگی‌های کشاورزی در زمین‌ها یخاب می‌مانند تا که در این شب و روز با نگهداری نمی زمین مساعدت نماید. کشاورزان ناحیه تمام سعی کوشش خود را با بلند برداشتن حاصلناکی زراعت‌ها و رشد این ساحه روانه نموده یخابمانی را در این شب و روز برای رویاندن حاصل دلخواه ارزیابی می‌نمایند. در میدان عمومی خواجگی ما 52 گکتار زمین باغ موجود است که امسال خشکسالی پیش نظر اومد. ما کوشش کردیم که یخابمانی رو براه مانده حشرات هایی که ضرررسان عاید زمین و درخت موجود هستند نیست نابود کرده. در آینده فصل بهار ما حرکت میکنیم که حاصل فراوان به دست آورده ذخیره خوراک خود را از زمینی که استفاده میبریم تامین نماییم. در جامعه دهات قلعه لب آب همه خواجگی‌های دهقانی انفرادی با استفاده از آب موجوده تمام زمین‌های کارم و میدان باغ‌ها را یخاب می‌مانند. همین 4-5 خطک در چی می‌نیم یخاب می‌مونیم برای همین حشرات‌های همین ضرررسان نابود شدن شو
آینده حاصل خوب فراوان گرفتند. طبق دستور سپارشی حکومت جمهوری تاجیکستان با مقصد استفاده ثمرانک آب و زمین گروه‌های مخصوصی کاری تأسیس داده شده است که متخصصان عاید طرز درست یخامانی زمین، کارکرد باغ‌ها به دهقانان مصلحت‌های مفید می‌دهند. идораи давлатии беҳдошти замин ва обиёрӣ дар шаҳри ҳисор ҳамарӯза барои таъмиру нигоҳубин ва истифодабарии шабакаҳои обиёрӣ ва иншооти гидротехникӣ, тоза кардани наҳр ва заҳбуру заҳкашҳо роҳандозӣ карда барои обиёрӣ намудани заминҳои обӣ хизмат мерасонад. дар ҳудуди шаҳр 39 шабакаи обиёрӣ ва 12 заҳбуру заҳкаши байниходжагӣ мавҷуд аст ва айни ҳол тамоми техникаҳои идора барои тоза кардани онҳо сафарбар карда шудааст. мавзӯъро ҳамкорони мо Хуршед Ҳалимов ва Тоҳир Сулаймонов аз шаҳри ҳисор идома медиҳанд. сарчашмаи таъмини обиёрикунии заминҳои кишоварзии шаҳри ҳисор ин дарёи хонақов ва канали ҳисор буда, айни ҳол тамоми техникаҳои пуриқтидори идораи беҳдошти замин ва обиёрӣ дар шаҳри ҳисор барои тоза намудани наҳрҳо ва заҳбуру заҳкашҳо равона гардидааст. айни ҳол дар 4 адад ҷамоатҳои шаҳри ҳисор техникаҳо ба кор сафарбар карда шуданд. аз ҷумла дар ҷамоати ҳисор як адад экскаватор, дар ҷамоати Мирзо Ризо як булдозер ва як экскаватор, дар ҷамоати Навобод як экскаватор ба кор машғул ҳастанд ки дар каналҳои магистралии байни хоҷагӣ ва дар каналҳои дохили хоҷагӣ корҳои тозакуниро идома дода истодаанд. дар давраи тираму зимистон корҳои тозакунӣ, таъмири иншоотҳоро омода намудан лозим аст ки идораи мо ба ин корҳо тамоми мутахассисон ва техникаро сафарбар кардааст. тибқи дастури супоришҳои ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон масъулини соҳа ҷиҳати ҳамасола зиёд намудани майдони заминҳои ба гардиши кишоварзӣ воридшаванда, иҷрои барномаи давлатии аз худкунии заминҳои нави обиёришаванда ва барқарорсозии заминҳои аз гардиши кишоварзӣ берун монда барои солҳои 2012-2020ро таъмин менамояд. ҷиҳати иҷрои ин дастур аз ҷониби кормандони идораи давлатии беҳдошти замин ва обиёрӣ дар шаҳри ҳисор корҳои муайян ба сомон расонида мешавад. зиёда аз 25 000 метри куби каналҳо тоза карда шуд ва 9 500 метри куби заҳбур заҳкашҳо тоза карда шуд ки то охири нақша чорабини тираму зимистона пурра шабакаҳои биёрӣ ва заҳбур заҳкашҳо тоза карда мешавад ва ба мавсими 2022 омода мегардад. инчунин дар мувозинаи идораи мо 10 адад пойгоҳи обкашӣ мебошад ки дар ин пойгоҳ ҳам таъмири ҷорӣ ва капиталӣ рафта истодааст. дар ин ҳол дута муҳаррики 320 киловатта дастрас намудем ва чархҳои корӣ зиёда аз 5 чархи корӣ омода намудем. аз ҷониби масъулини соҳа бо мақсади беҳтар намудани ҳолати мелиоративии заминҳои обиёришавандаи кишоварзӣ ва баландбардоштани маҳсулнокӣ заҳбуру заҳкашҳо тоза карда шуда, заминҳои кишоварзӣ ки ҳолати мелиоративии ғайриқиматбахш доштанд ба ҳолати қиматбахш баргардонда шуд. дар ин раванд мутахассисони соҳа нақша доранд ки то оғози мавсими обиёрии зироатҳои кишоварзӣ тамоми шабакаҳои обиёриро барои хизматрасонӣ омода намоянд. ба хотири таъмини бозори истеъмолӣ бо маҳсулоти барвақтӣ ва ҷиҳати истифодаи мақсадноки заминҳои корам дар шаҳри Исфара сол аз сол гармхонадорӣ инкишоф меёбад. ин пеша судовар буда метавон бо сарфаи ками вақту маблағ ба нишондодҳои баланди истеҳсолӣ ва даромаднокӣ ноил шуд, мегӯянд мутахассисони соҳа. хабарнигорони мо дар ҳамин мавзӯъ шарҳи бештар доранд. дар шаҳри Исфара сол аз сол соҳаи гармхонадорӣ рушду равнақ меёбад. мавриди зикр аст ки лимонпарварӣ, гулпарварӣ дар осоишгоҳи Зумрад дар натиҷаи саъю кӯшиши босамару чашмраси коргарони осоишгоҳи хушманзару овозадори Зумрад беш аз ҳар вақти дигар зебою ороста гардидааст. лимонпарвар Ҳусейнҷон мегӯяд ки дар ин гармхона зиёда аз 100 дарахти лимону апелсинро парвариш мекунаду ҳар рӯза ба ошхонаи осоишгоҳ лимон ва кабутиҳои тару тозаро барои истироҳаткунандагон таъмин менамояд. ҳар рӯз мо аз ҳамин меваҳои лимону барои истироҳаткунандагон чинда метем. ғайри ҳамин лимонҳо мандарин, апелсин, кива, кабутиҳо, чихел мегон зелен, гашничи укробу чесноку пиёзҳои кабутӣ ҳамаша барои истироҳаткунандагон чинда метем. ҳамин дарахтҳои лимони мо ҳозир мана 5 сола шуд барои нигоҳ кардану афзоиш кардану нақш шуданаш мо аз пораҳои ҳамин маҳаллӣ баъдан пораҳои химиявӣ ба монанди мачевин силитр суперфосфат дода ҳамин нашӯнамошро нигоҳ мекунем. ман чи хеле дистаед нашӯнамош нағз. агар нағз нигоҳбин кунем дарахтҳо 200-250 дона ҳоло бошад инҳо 5 сола. аку
6-7 ساله که شد این با بسیارتر حجمش دانش بسیار شده رفتن میگیره. اگر نگاه بین نفت کرد وقتش به داروهاش ما تامین کنیم. او میگوید از آن خاطر که ما 2 گرمخانه داریم و در گرمخانه دیگر گلها را پرورش میکنیم، باز 5 نفر زنها به من کمک میکنند. گرمخانه ها را در هوای سرد گرم نموده حرارت گرمخانه را معتدل نگاه میدارند. ساکنان ناحیه جلالالدین بلخی زمین‌های نزد حولیگی خیش را ثمرناک استفاده برده تلاش بران می‌نمایند که از هر یک زمین تا 3-4 حاصل به دست آورند. دهقانان این ناحیه نیز از تجربه کشاورزان پیشقدم سبق آموخته برای بنیاد گرمخانه‌ها کمر بستند. همکاران ما از فعالیت گرمخانه‌های موسمی این ناحیه گزارش آماده کردند. توجه کنید. ساکن جماعت دهات زالیزر ناحیه جلالالدین بلخی کمال محمودجانов از جمله آنهایی است که قده‌های نزد حولیگی خیش را به منبع اساسی پیشبرد روزگار تبدیل داده در همه فصل سال در شرایط گرمخانه به پرورش محصولات نیازی اول مشغول میباشد. این دهقان اصیل میگوید همه اعضای عائله او تجربه پرورش محصولات بروقتی پامیدور و بادرینگ و دیگر زراعت‌های زیر کلیونکاگی را از بر نموده همه ساله برای تامین بازارهای استعمالی با سبزیجات بروقتی حصه‌گذاری میکنند. طول چند سال شده است که ما هم گرمخانه کردگیم و هم ثمرناک استفاده برده استیم. بهاری دا پامیدور بادرینگ بعد کبوتی میکنیم، گشنیج اکراب بیکار نمیمونیم. هم اویلا قطعی هم بچه ها قطعی دخترها نیوش ها قطعی کشتکار چی میکنیم تازه میکنیم ایالاف. این شب و روزها که موسم سردی حکم فرماس و زمین‌های کشت از محصولات کشاورزی خالی گشتند، اما که کمال و دیگر دهقانان آخرین حاصل پامیدور را از گرمخانه‌های خشت جمع‌آوری و به بازار برآورده در جای آن کشت تکراری این نمودی محصولات را به راه خواهند ماند. در یک سال 3 مرتبه یک گرمخانه را کشت کار میکنیم. این نزد حولیگی نمی‌صد زمین‌ها را به کار نمی‌مانیم. نه یکم ماهای فوریه کشتکار بادرینگ پامیدور میکارند. اینا تیرماهی با بادرینگ بر وقتر تیار میشه با پامیدور میشنونند تیرماهی. بعد اینا زمستانه زلی میکارند. زلی اینا اکراب گشنیج خریدارا میآیند ای در خانه میبرند. نفری که همه زمین قطع کار داره همه زمین قطع کار کرده زمین هم میخوراند میپشاند حراجات داده میرسه. کردیم که همه زمین اگر کار کرد وای بی ثمره نمیتن. ما هم حرکت میکنیم که با هم گرمخانه رو بسیارتر کنیم تا که هم زندگیمون خوب شود. چون عائله کمال محمودجانов در دهات زالیزر ناحیه ده‌ها عائله‌ها به پرورش زراعت‌های بروقتی در شرایط گرمخانه‌ها مشغول بوده برای فراوان حاصلی دسترخوانی مردم کشور سهم می‌گذارند. گذراندن سمینار مشورت‌ها در بین اهالی و کشاورزان حدود جماعت دهات زالیزر است که امروز ما شاهد آن گردیدیم که در حدود جماعت دهات زالیزر مردم علاقه خوب درک کردند که زمین‌های نزد حولیگی خود را ثمرناک استفاده برده و از آنها 3-4 حاصل خوب رویانند. در حدود جماعت دهات زالیزر یک وجب زمین نزد حولیگی یا زمین یاری رسان بیکار نیست. ما کوشش میکنیم که همین گونه فرماندهی‌ها و سمینار مشورت‌ها را زیاد گردانیم و سطح زندگی مردم را از حساب زمین‌های نزد حولیگی و زمین‌های یاری رسان بلند برداریم. طبری مشاهده گردید تخمی‌های کوریده رسانه‌های پامیدور و بادرینگ الکای قد کشیده برای کوچک گذرانیدن آماده شدند. برزگران و کشاورزان مقصد دارند که سری وقت در داخل گرمخانه‌ها کوچک این نمودی محصولات بروقتی را به راه مانند و در اول فصل بهار حاصل آن را وارد بازارها نمایند. توجه مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه میرسید علی حمدانی نسبت به فعالیت مؤسسه‌های فرهنگی و رغبت کتاب دوستان باعث گردیده است که کار کتابخانه‌های مرکزی و عمومی بهتر گردد. همین است که فوند کتابخانه‌ها نیز با ادبیات تازه نشر پیوسته غنی گردانیده می شود. آمینه محمدسعیدова مشتری دائمی کتابخانه مرکزی ناحیه حمدانی میباشد. آمینه با دیگر همسالانش همروزه به کتابخانه آمده اثرهای گوناگون را مطالعه میکند. با گفته او تالار کتابخانه گرم است و برای خواندن کتاب شرایط مساعد میباشد.
در اینجا آمده کتاب‌های درکاریم را مطالعه می‌نمایم. من امسال به آزمون فروغ صبح دانایی آمادگی دیده ایستادم. تالار کتابخانه ما و خیلی گرم میباشد. برای همین هر روز آمده در اینجا کتاب‌های درکاریم را مطالعه می‌نمایم و درس‌های خود را در اینجا تیار می‌کنم. در کتابخانه‌های ناحیه همدانی بیش از 100,000 نسخه کتاب‌های علمی و صحوی و بدیعی موجودند که ساکنان پیوسته از آنها استفاده می‌برند. در سال جاری با مبلغ‌گذاری مقامات اجرایی حکومت دولتی بیش از 2000 نسخه ادبیات تازه نشر، میز و کرسی و رفع‌های کتاب و کامپیوتر خریداری نمودند. برای آمادگی به تیر ماه و زمستان سال‌های 2021-2022 بینای کتابخانه‌ها از تعمیر برآورده شده، در و تیره‌ها شیشه‌بندی گردیدند. اینچنین مواد سوخت از قبیل انگشت و هیزم ذخیره کرده شده است. در ناحیه همدانی یک کتابخانه مرکزی، یک کتابخانه بچگانه و 17 فیلیال‌های دهاتی کار و فعالیت میکنند. همه کتابخانه‌های ما برای زمستان گذرانی با پیچ‌های موثر برقی و انگشت و هیزم‌ها تامین کرده شدند. در سال 2021 از حساب مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه به مبلغ 20,000 سامانی جدا گردید که بیش از 2300 نسخه کتاب‌های تازه نشر به کتابخانه وارد کردیم. حالا امینه با دیگر همسبقانش برای اشتراک در آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی سال آینده آمادگی میگیرند و در تالارهای گرم کتابخانه به خواندن اثرهای گوناگون مشغولند. شیرین جان سفرزاده سیف‌الدین اسماعیلوف از ناحیه همدانی برای برنامه نوید. بیننده های عزیز، اینجا رسیدیم به فرجام برنامه اطلاعاتی نوید. خیر تا دیدار آینده، صحتمند و پیروز باشید.